बंधु माने श्रद्धारे कहतु जय श्रीराम जय हनुमान। बंधु माने जहा पाखरे प्रभु हनुमानंकर कृपा रही अछि तांकु जीवन रे कौनसी भी शक्ति हराई पारिबो नाही। तार चेष्टारे कौनसी भी कार्य केबे भी विफल जीव नाही। यह सत्य अटे, 100% सत्य अटे। नमस्कार बंधु माने, आपण मानंकु आमर एही चैनल को स्वागत। बंधु माने आपण आखि बंद करी ओं राम रामाय नमः, ओं राम रामाय नमः, ओं राम रामाय नमः एही मंत्र को 3 थर जप करी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा कौनसी भी नंबर उपरे आपणकर डाहाण हाथर तर्जनी आंगुठी को रखि दियंतु। 1 ठारू 9 पर्यंत कौनसी भी गोटिए संख्या उपरे प्रभु रामंकर नाम को 3 थर जप करी किंबा ध्यान करी एवं हनुमान को स्मरण करी आपणकर डाहाण हाथर तर्जनी आंगुठी को रखि दियंतु। एवं जानतु किछि चमत्कार कथा। यह हनुमान ज्योतिषर अंकशास्त्र अटे। यह अद्भुत एवं चमत्कारी मध्य अटे। आपण आपणकर अज्ञातरे जेउ संख्याटी को बाछिबे एहा माध्यम रे आपणंकु केउ फल प्राप्ति हेबो सेही विषय रे जानि पारिबे। एही प्रयोग केवल गोटिए थर ही करि पारिबे। एही संख्यार रहस्यमय विषय जानिबा पूर्वरु जदि आपण प्रभु रामचंद्रंकु एवं प्रभु हनुमानंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती ताहेले कमेंट बॉक्स रे जय श्रीराम जय हनुमान अवश्य लिखिदेवे एवं वीडियो को गोटे लाइक करदेवे। आशा करुछि आपण माने कौनसी भी गोटिए संख्या को बाछि सारिबेनी। तो एबे आसंतु जानिबा सेही संख्या मानंकर रहस्य विषय रे। तेबे बंधु माने जदि आपण 1 नंबर संख्याटी को बाछिछंती तेबे आपणंकु आगामी समय रे धनर प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि एवं मान सम्मान वृद्धि हेबार जोग बनुअछि। अटकी थिबा धन आपणंकु मिलिबार जोग बनुअछि। करज संबंधी समस्या मध्य समाप्त होई पारे एवं आपणंकर अर्थ आसीबार बाट मध्य फिटिबाकू जाउअछि। आपणंक सहित आगामी समय रे शुभ ही शुभ हेबाकू जाउअछि। तेबे निश्चिंत रूपरे जदि आपण 1 नंबर संख्याटी को चिन्हट करिसंती तेबे आपणंक पाई एहा अत्यंत शुभप्रद अटे। तेबे एबे आसंतु जानिबा जदि आपण 2 नंबर संख्याटी को बाछिसंती आपणंकर आंगुठी 2 नंबर संख्या उपरे रखिसंती तेबे आपणंकर धनर खर्च हेबो अर्थात धनर हानि हेबार संभावना बनुअछि। एथिपाई आपण धन संबंधी निर्णय जहाँ भी आपण नेउछंती ताहेले आपण सेही निर्णय गुडी को भाबी चिंती करी नियंतु। जदि आपण धन संबंधित कौनसी भी किछि निष्पत्ति नेउछंती तेबे आपणकर परिवारर कौनसी वरिष्ठ व्यक्ति बा कौनसी बड़ लोकंकर परामर्श नेई सेही निर्णय को आपण नियंतु। किंबा जदि आपण विवाहित अछंती तेबे आपणकर स्त्री किंबा जीवन साथींकर परामर्श रे सेही निर्णय को नियंतु। किंबा आपणक माता पितांक परामर्श नियंतु। कौनसी प्रकारर बड़ इन्वेस्टमेंट करंतु नाही बा जदि केही आपणंकु धार स्वरूप रे धन मागुछंती तेबे तांको बिल्कुल भी दियंतु नाही। एहा द्वारा आपणंकर आसुथिबा आगामी समय रे सेही धन आपणंकर क्षति हेबार संभावना बनुअछि। हुए तो आपणंकु धन न मिली पारे। एथिप्रति आपण विशेष ध्यान देवे। तेबे बंधु माने आपण जदि आपणंकर आंगुठी 3 नंबर संख्या उपरे रखिछंती बा 3 उपरे रखिछंती तो आपणंकर मित्र संयोग हेबो अथवा कौनसी प्रिय व्यक्तिंक सहित देखा साक्षात होई पारे। पुरुष मानंकर कौनसी सुंदर महिला मानंक सहित साक्षात होई पारे। महिला मानंकु कौनसी धनवान व्यक्तिंकर साहाय्य प्राप्त होई पारिबो एवं जदि कौनसी इंटरव्यू बा कार्य क्षेत्र पाई आपण जाइथिले तेबे सेथिरे आपणंकर सफल हेबार मध्य जोग बनुअछि एवं जेउ क्षेत्र रे आपण निजर ज्ञान प्रदर्शन करिवे सेठारे सम्मान प्राप्तिर जोग बनुअछि। आपणंकर लोक परिचय बढ़िबो, मान सम्मान मध्य वृद्धि पाइबो। समाज रे आपणंकर नूतन गोटे परिचय सृष्टि हेबो।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ 4 ନମ୍ବରର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରୋଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟାଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସଙ୍କଟ ଥିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗ ହେବାର ଥିବ, ତେବେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଘଟିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଉ ଆପଣ ନିଜକୁ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ 5 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଯୁଗ ବନିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଗରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅଥବା ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛନ୍ତି ବା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ 6 ନମ୍ବରର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ବା କଳହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଜରକୁ ଆସୁଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହୋଇପାରେ ବା ମାତା ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହୋଇପାରେ ବା ନିଜ ଲୋକ କୌଣସି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଚାଲୁଅଛି। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ ବିତିଯିବ। ଯଦି ଭଲ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଖରାପ ସମୟ କିପରି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ? ସମୟ କେବେ ବି ସ୍ଥିର ରହିନଥାଏ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ 7 ନମ୍ବରର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିପାରେ ବା ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଘରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସଂଖ୍ୟା 8 ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। କାହାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଆପଣ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି କାହାକୁ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଧୋକାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ 9 ନମ୍ବରର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତ କୌଣସି ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ ବା ଯଦି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀର ମାମଲା ଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଗକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇନାହିଁ,
ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। କେବଳ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ହଜିଥିବା ମାନ ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିଥିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।